so thankful for God, for His grace and love that I'm able to stand on this place again. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Thankful to my parents and the church leadership. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Thank you for praying for my parents. They had a wonderful couple of days in Delhi with my auntie. ನನ್ನ ಆಂಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. And today they are traveling to Imphal in Manipur and ministering there. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Tonight they're flying back to Assam, Guwahati, and they have a 5 days ministry there. ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುವಾಹಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, in Assam they did a project called Revive Guwahati. ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿವೈವ್ ಗುವಾಹಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. They raised up Assamese people for the vision of revival. ಅವರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಜನರನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. This is the culmination of that, and they have gone to for the ending of the project. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. So do keep them in your prayers and keep the Northeast in your prayer, that the revival fire would break out there and many people with the vision of revival would rise up. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಿಡಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. Then I just want to ask Brother John to stand up if you'd mind. So he's Brother John. ಇವರು ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, his parents are missionaries in Bihar. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. No, so Brother John works with a robotics company. ಈ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He has been here with us for the past 4 months. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. He came here for a project. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, he was here just for 4 months. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. But the impact he made, God enabled him to make a big impact which has impacted all of us for the rest of our lives. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. He's a dear man of God. So we want to bless and pray over him even as he goes. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. I would like to ask Uncle George to pray for him even as he moves to Hosur, and that God would fulfill his purposes in his life even there. ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಅವರ ಇನ್ನು ಹೊಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚಿತ್ತಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು. His parents minister at a place called Ara in Bihar. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆರಾಯನ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. They were working in the Gulf. ಅವರು ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. After listening to the voice of God, they resigned the work there and they are carrying out the mission of God there. ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಮಿಷನರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. His brother also is a missionary doctor. ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಹ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He is also a missionary engineer. I tell him he is a missionary engineer. ನಾನು ಇವರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So I would ask Uncle George to bless and pray over him. Let's pray. Father, what a joy it is to be in your presence and enjoy your goodness and mercy towards us. We want to thank you for John, for the way he has been a testimony among the youths, Lord. I thank you and bless you for the way he has impacted various youths here in our church, and I pray that you would continue to use him wherever he goes. May he bring honor and glory to your name. Lord, we also thank you for his parents and his brother also. We thank you for this missionary family, Lord. We pray that you would continue to build them so that they continue to build others for the kingdom of God. We thank you and bless you this morning for his life. And we pray even as he goes to Hosur, Lord, that you would continue to watch over him. And Lord, wherever he goes, Lord, may he be a blessing to everyone, Lord. We bless you and thank you for John and his life. With thanksgiving, we ask this in Jesus' name.
Amen. 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 Thank you, Uncle. Bless you, my brother. So, can we all close our eyes and look up to God before we go into the Word? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. He is in this place. His presence is all the difference. ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need mercy. We need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, oh yeah. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray, oh our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, our Father, Lord, our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Father, we thank you for this wonderful day. ದೇವರೇ, ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Thank you for the wonderful privilege we have to call you Father. ದೇವರೇ, ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Even as we listen to your word, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ we pray that your word would make all the difference. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. That your word would transform lives. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹಲವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. Fresh word from heaven, fresh rhema would flow in this place. ತಾಜಾತನದ ಒಂದು ರೇಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ We ಮಾಡಬೇಕು. pray that we would learn the word together. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ That ನಾವು would ಪ್ರಾರ್ಥನೆ transform our ಮಾಡ್ತೇವೆ. lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಾಂತರ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. That would change our lives ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. and help us come closer to you. ದೇವರೇ, ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. We give everything unto your hands. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. You take over. ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. In the name of Jesus I pray, amen. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, Amen. ಆಮೆನ್. Today I have a very simple word. ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. While I was praying to preach maybe 2 days back, God put this in my heart. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. I believe this word would bless us. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. And it would change our perspective. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. As believers, Jesus is our role model. ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. In our walk of faith, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ we follow Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ. He's the role model for anything we do. ಆತನೇ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Paul says, imitate Christ. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And when we see in Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ the word goes like this. ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, Since we are surrounded by a great cloud of witness, let us lay aside every weight and sin
and run with endurance, looking into Jesus, the author and finisher of our faith. ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ. Jesus is the author and finisher of our faith. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is the beginning and end of every believer. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So we imitate Christ in everything we do. ನಾವು ಆದರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So today I want to preach on one of the dimension of Jesus. ನಾನು ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The Bible records many prayers of Jesus. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. There are different dimensions of prayers of Jesus. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧವಾದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. As a church, even as we are focusing on building up family altars and we are in a season of prayer, ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ I felt this would be a good thing. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. So I want to title my message today as the different dimension of the prayers of Jesus. ಆದದರಿಂದಲೇ ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿರೋನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಾಮಗಳು. Can we turn our Bibles to Mark chapter 1 verse 35? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮಾರ್ಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1:35ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I'll read it. The verse says like this. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Mark chapter 1 verse 35. 1:35. ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನು ಮೊಬ್ಬಿರುವಾಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. The Bible records that he had risen a long while before daylight. ಸತ್ಯವೇದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಮೊಬ್ಬಿರುವಾಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Many of us in faith, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕರು, many believers, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, we have a habit of waking up early in the morning to pray. ನಮಗೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Especially in the Pentecostal background, that's like a tradition. ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿನೇ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Sometimes only in the early morning if you pray you get your breakfast. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. It's seen as a tradition. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. But Jesus did that. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. Many of us wake up in the early mornings to pray. ನಾವು ಅನೇಕರು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೇವೆ. It's very good. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. But most of us wake up in the morning just to ask for grace for the whole day. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಕೃಪೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's only for the needs and request of that day. ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಕು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But we see Jesus unlocking a new dimension here. ಆದರೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He wakes up in the early morning just to have fellowship with his father. ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. He is waking up so that he can meet his father. ಆತನು ಯಾಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. He can meet his father and be with him, know him more. ಆತನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. We
more than how much we desire the Father desires us. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You know, the Father desires to spend time with his children. ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. No, sometimes when I was younger, when I used to wake up in the morning, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಾರೆ my dad used to come and he used to be next to me and wake me and pamper me so much. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಎದ್ದೊಳಿಸ್ತಾರೆ. No, he used to like pray and he used to like wake me up with so much of love. ಅವರು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. I don't remember if I want to see my father in the morning, the first thing. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ But ಇಲ್ಲ. he always wants to see me the first thing in the morning. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ You ಒಂದು know, ಕಾರ್ಯ. the Father desires to spend time with us more than how much we desire. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಯಸ್ತಾರೆ. You know, he wanted to have fellowship with the Father. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ He ಇದ್ರು. wanted to move with the Father early in the morning. ಅವರು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ You ಇದ್ರು. know, fellowship is very important for each of us. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ You know, ಕಾರ್ಯ. when we have fellowship with the Father, ನಮಗೆ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ no, we can have fellowship with everybody. ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. We can enjoy the gift of fellowship with everyone. ಆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ You know, ಸಹಾಯ if we turn ಆಗುತ್ತೆ. our Bibles to 1 John chapter 1 verse 3, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನು 1 ಯೋಹಾನ 1:3 ವಾಕ್ಯದ ನೇರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. no, the word says like, ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ that ಹೇಳುತ್ತೆ, which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮಗಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ You ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. know, our fellowship is truly with the Father and the Son Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಿಜವಾಗಿನೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. You know, when we have fellowship with the Father and Son, ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ no, we will experience fellowship in our families. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ We will ಆಗಿರುತ್ತೆ. experience fellowship in our church. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. We will experience fellowship wherever we are. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. You know, we would never have the issue of being separated. ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. No, true fellowship with the Father and Son, ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ no, helps us to enjoy the fellowship of this world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ You ಆಗುತ್ತೆ. know, some people claim they're very spiritual. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. No, they always claim to have fellowship only with the Father and Son. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ But they don't ಅನ್ಕೋತಾರೆ. have fellowship with anybody else. They always have the problem of being separated in this world. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ. You know, there is a direct proportion between the spiritual realm and the natural realm. ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಸಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. You know, whatever happens in the spiritual realm ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ reflects in the natural realm. ಅದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. You know, if we have fellowship with the Father and Son in the spiritual realm,
ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ you know, that will directly be proportional in our natural realms. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲೋಕದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. No, we can never say that we are having fellowship with the Father and Son, and we claim that people dislike us and don't have fellowship. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You know, we need to have fellowship with the Father and Son. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. No, that will be directly proportional in our fellowship with all our people in this world. ಅದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. Then why else should we have fellowship with the Father? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? No, if we turn our Bibles to John chapter 14, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಯೋಹಾನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. verse 7. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. No, verse 7 says like this: If you had known me, you would have known my Father also. And now on you know him that have seen him. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. You know, one of the other reason to have fellowship with the Father ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ is to know him better. ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. You know, without knowing Father and Jesus, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ we cannot become like him. ನಾವು ಆತನಂತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. No, we are called to become like Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ You know, the ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Bible calls us sons and daughters of the Father. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, a son needs to know the Father to become like him. ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರೀತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. You know, the advantage of being a son or a daughter ಒಂದು ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಎಂಬಂತ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ is that there is transmission into us. There is transmission of characteristics into us. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. You know, sometimes everywhere I go, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗುವಾಗ no, people say you look just like your grandfather. ಜನರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ನಿನ್ ತಾತ ತರನೇ ಇದೆಯಾ You ಎಂಬುದಾಗಿ. speak like your father. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. You know, for that I didn't do anything. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. You know, I am of him. I am of my father. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. You know, so his characteristics have been transmitted into me. ಆದದರಿಂದನೇ ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. You know, knowing Jesus is a different dimension. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. No, if we are called to be sons of God, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ no, ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ we need to have fellowship with the Father and Son. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. The more fellowship we have with him, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ the more we become like him. ಆತನಂತೆಯೇ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನೇ ಆಗ್ತೇವೆ. The more we draw closer to him, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೋ his characteristics have been transmitted into us. ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. Now, sometimes people cannot understand that. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Hey, but the more fellowship we have with Jesus, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮಗಿರುತ್ತೋ, the more fellowship we have with the Father, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, we will reflect the DNA of Jesus in our lives. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ DNA ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತೇವೆ. Wherever we go, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂನು, wherever we have fellowship, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ it may ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be our ಇದ್ರು, church, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ it ಆಗಿದ್ರು, may be our homes, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರು, it may be our places of work. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ರು, We will surely have fellowship with everyone, ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. and we will reflect Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ You know, ಪ್ರತಿರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. so the first dimension of the prayer of Jesus was to wake up in the early morning, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವುದು. not to request
ask the Father for anything but to have fellowship with Him. ಅವರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆತನೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು In ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. these days, ಈ ಒಂದು let ದಿನಗಳಲ್ಲಿ us all commit that we will have a fellowship with the Father. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ನಾವು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ You ಇರ್ತೇವೆ. know, He is a Father who wants fellowship with us. ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತ That ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. fellowship would make us know Him more. ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ Knowing Him ಮಾಡುತ್ತೆ. more would make us radiate Him in our lives day and day. ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ No, ಕಂಡು can we all ಬರುತ್ತೆ. lift our hands ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ and commit that we would have fellowship with Him? ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Jesus. Let's all unlock a dimension where we'll wake up in the early mornings and have fellowship with the Father. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಆತನ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು You ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ know, the ಎಂಬುದಾಗಿ. second dimensions of the prayer of Jesus. ಎರಡನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ Can we ಯಾವುದು turn our ಅಂದ್ರೆ, Bibles to Luke chapter 24? ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. You know, verse 30. 30ನೇ ವಾಕ್ಯ. No, the Bible states it like this. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು. You know, one of the dimension of prayer of Jesus was thanksgiving. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವುದು, You know, ಕೃತಜ್ಞತೆ every time you ಹೇಳುವುದು. see in Bible, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ even when there were little resources, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ, even when there were very less resources, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ, no, we see Jesus always took that
and gave thanks to the Father. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. You know, he always thanked the Father. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. No matter what. ಅದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು Even ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. if he didn't have the resources to meet the needs, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ he always thanked the Father. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. And we see every time he thanked the Father, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ there was always multiplication. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು. There was always multiplication whenever he gave thanks. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆತನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ You ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು. know, this is a big problem in today's age. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. You know, we always lack something. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Nobody has everything they need. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. You know, even the richest person in the world, ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಿಗೂ ಸಹ they lack something. ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. You know, but I always believe from where we were, God has always kept on building us higher. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದನ್ನು ನಂಬ್ತೇನೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನೆ ನಡೆಸ್ತಾ No, ಇದ್ದಾನೆ. but we need to contemplate how many of us thank God with every resource we have. ಆದರೆ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಇರುವಂತದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ You ಮಾಡ್ತೇವೆ. know, are we grumbling? ನಾವು ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? Are we murmuring? ನಾವು ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? Are we thanking God for everything that we have? ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ I want ಇದ್ದೇವಾ? to encourage that we all start praying like Jesus. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, he ಮಾಡಬೇಕು. had just 5 loaves and 2 fishes. ಆತನಿಗೆ ಬರೀ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. There are thousands of people. ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು. He had very little resource. ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ. But all he did was ಆದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು took ಏನಂದ್ರೆ that and thanked God. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದನು. And we all know that it multiplied. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. And there was more than enough. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ They ಮಿಕ್ಕಿತು. could take 12 baskets more. 12 ಬುಟ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ You ಎಂಬುದಾಗಿ know, in the ನೋಡ್ತೇವೆ. same way in our lives, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ whether it's our finances, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, whether it's our resources, ಅದು ನಮಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, whether it's our health, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, whatever little resources we have, ಏನೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಸಹ we may lack. ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ. No, but we need to take it and thank God. ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ You ಸ್ತೋತ್ರ know, Jesus ಮಾಡಬೇಕು. always did the thanksgiving prayer. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ Now, ಇದ್ರು. I want to prophesy that when we do this, ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ there will be multiplication in our lives. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Whatever resources we have, ನಮಗೆ ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ if ಸಹ we are able to take it and give thanks to the Father, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ I am sure all of us will see multiplications in our ನಾನು life. ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ದೇವರು You know, ಮಾಡೇ the song is ಮಾಡ್ತಾರೆ. beautiful. It says, let the weak say, I am strong. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠನು ಎಂಬುದಾಗಿ You know, ಹೇಳಲಿ. you may be sick, ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ but ಇರಬಹುದು, give thanks that He has kept you alive. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ You ಕೃತಜ್ಞತೆ may lack ಹೇಳಿರಿ. some finances, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ but ಇರಬಹುದು, thank Him that He has provided your daily needs. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ You may ಹೇಳಿರಿ. not have a big mansion, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, you know, but thank Him that He has given you a shelter to stay. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Whenever we ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ start ಹೇಳಿರಿ. thanking God, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, whenever we give our resources to Him, ಯಾವಾಗ ನಮಗಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, surely we will see multiplication. ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು You ನಾವು know, we will ನೋಡ್ತೇವೆ. see multiplication in the name of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's all move into a place where we will be able to give thanks to the Father even with the limited resources we have. ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. Oh, there will be multiplication in the name of Jesus for sure. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The second dimension of the prayer of Jesus was the thanksgiving prayer. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದಾಗಿತ್ತು. No, we'll move on to the third dimension. If we can turn our Bibles to Luke chapter 6. ಮೂರನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಲೂಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Chapter 12 and 13. Verse 12 and 13. 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. No, the 12th verse says like this. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದನು. Hey, the Bible states that he went to the mountain to pray all night. ಸತ್ಯವೇದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. You know, the third dimension of the prayer of Jesus was all night prayers. ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. You know, the thing here is Jesus had to make one of the biggest decisions of his life. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ You ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು know, in the ಮಾಡ್ತಾನೆ. 13th verse we see he's choosing all his disciples. ಅಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. No, he had to choose the people who are going to shake this world. ಈ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಕದಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ One ಮಾಡಬೇಕು. of the biggest ever decisions he had to make. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದಾಗಿತ್ತು. You know, when we pray in our lives before any big decisions, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ you know, we see that the Spirit of God leads us beautifully. ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು No, ನೋಡಬಹುದು. something I want to say to the church. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Every big decision in our lives, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ any big decision we got to make, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ maybe it's our studies, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು, it's our career, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತ or ಆಗಿರಬಹುದು, shifting to different cities, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು, shifting homes, ಬೇರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, whatever it is. ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು You know, never make decisions emotionally. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. Never make decisions according to the situation. ನಾವು ನಮಗಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. You know, we see how the Spirit of God led Jesus beautifully here. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. In case if Jesus wouldn't have prayed, ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ maybe I was thinking he would have gone and chosen the best people. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. The people who are very influential. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. No, people who are
very well in the physique. ಆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. No, but he prayed all night. ಆದರೆ ಆತನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ And the Spirit of God led him ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವನನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದನು. to choose one of the most unstable fellows to be the leader of his disciples. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. He's choosing Peter as the head of his disciples. ಪೇತ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದನು. That guy is one of the most unstable. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ He's ವ್ಯಕ್ತಿ not ಅಲ್ಲ. even fit to be a disciple. ಆತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. But Jesus is choosing him to be the leader of his disciples. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನನ್ನೇ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Sometimes in our lives, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ we make decisions emotionally. ನಾವು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. Sometimes in the heat of the moment. ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. Sometimes out of pressure. ನಾವು ಅನೇಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. No, but I always say when you make decisions like that, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ no, we end up in pit. ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. No, I am a victim to this. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Many times in my life, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ emotionally I've taken many major decisions. ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. And it's been a hard time for me to navigate it back. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. Jesus spent the entire night praying before he could make a major decision. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದನು. Night prayers are powerful. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದದ್ದು. My grandfather always pushed for night prayers. ನನ್ನ ತಾತ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದ್ರು. He pioneered movements of night prayers. ಆತನು ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. When I was younger, I was always annoyed. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Just when I am feeling very sleepy, they used to take me to the prayer and make me sit. ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ರು. I used to feel irritated the whole day. ಆ ಒಂದು ಮಾರನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ Many of us may feel that. ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. But these days I understand the power of all night prayers. ಆದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು It's the best time ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. to pray. It's the best time to pray. ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. Nights are very quiet. ರಾತ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. You can shut off all the noise. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. The Spirit of God moves heavily in the night. ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ I ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. have my gym sir here. He's staring at me. ನನ್ನ ಜಿಮ್ ಸರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He always asks me to sleep well. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ But ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus prayed in the nights. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ I would ಮಾಡಿದನು. encourage a generation who is hungry to pray in the nights. ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. Whenever we want to make a major decision in our life, ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, sometimes what seems good to our eyes ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದು may not be the perfect will of God. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. God sees generations forward. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಇರುವಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. What we do now is an investment to the next generation. ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ Choosing the disciples was an investment to hundreds of generations. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು They ಬೇಕಾದಂತ shook the ಕಾರ್ಯ. earth.
They shook the earth. ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಕದಲಿಸಿದರು. No, they were not the best people in terms of the earthly qualifications. ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. But heaven chose them. ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. No, sometimes some work may look good to us. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Some ನಮ್ಗೆ person ಅನ್ಸುತ್ತೆ. may look good to us. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Some place may look good to us. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ But ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I encourage each and everybody ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇನೆ. that we would pray before we take any major decisions. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ No, heaven's ಮಾಡಬೇಕು. calculation is not in this earth's calculation. ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. We may make one of the greatest financial calculations. ನಾವು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. We may have the best career plans. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. We may have the best designs for our life. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ But I encourage ಆದ್ರೆ ನಾನು every time before you make a big decision, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ try spending the nights praying. ಆ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತವರಾಗಿ. When the Spirit of God leads, ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಾಗ it's the best. ಅದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. It's the easiest way. ಅದೇ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. So may we all unlock this third dimension of prayers in our lives. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ May ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. we all sit through the nights to pray. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. Pray for our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Pray ಮಾಡಬೇಕು. for our nations. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Pray ಮಾಡಬೇಕು. for the people who are perishing. ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Let a ಮಾಡಬೇಕು. generation arise who are willing to pray through the nights just like Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. So the third dimension of the prayer of Jesus was praying through the nights. ಮೂರನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Let's ಮಾಡುವುದು. quickly go into the next dimension of the prayer of Jesus. Can we turn our Bibles to Luke chapter 3, verse 21 and 22. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. The verse goes like this. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heavens was opened. ಜನರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಸಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. This is another powerful dimension of the prayer of Jesus. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. He prayed and heavens opened up for him. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವು He ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. prayed and heavens opened up for him. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. What a great thing that is. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. Open heavens is a different realm. ತೆರೆದ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಂತ. It's a different level altogether. ಅದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನುಭವ. But one of the main things of open heavens is the outpouring of the Spirit of God. ಆ ತೆರೆದ ಒಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ. It's being led by the Holy Spirit. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು. When heavens open up in our lives, ಪರಲೋಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ we shift to a new realm. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ We ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. become spirit led. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ The ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Holy Spirit is one of the most essential parts of our life. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು The ವ್ಯಕ್ತಿ. Holy Spirit is not for a denomination. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. It's not for certain people. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ The ಅಲ್ಲ. Holy Spirit is for everyone. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit is the identification mark that you are saved.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ. You know, your name cannot be your identification mark. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. You know, in most of the movies, ನಾವು ಅನೇಕ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ we see for all the bad characters, for all the villains, only the names of Christians are taken. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಲನ್ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You know, sometimes you go to the jail and see most of the names are Christians. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀವು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಾಗಿ. You know, having a Christian name cannot make you holy. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ನೀವು ಪವಿತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ No, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ in ಸಾಧ್ಯ today's ಅಲ್ಲ. world, Christian name is Jesus is used as a bad word, swear word. Jesus is used as a bad word. ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದವಾಗಿದೆ ಈ You know, ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. a name cannot make you pure. ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. No, we all need the Holy Spirit. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬೇಕು. We need to unlock the dimensions where heavens will open for us when we pray. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ When ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Jesus prayed, heavens opened up and the Spirit of God descended upon him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. You know, without the Holy Spirit, we do not belong to Jesus. ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You know, the Bible states that without my spirit, you don't belong to me. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. No, in these days, let's all desire for open heavens in our prayers. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆರೆದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ You know, when ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. we pray that heavens will open up, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕವು that ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. there would be an outpouring of Holy Spirit in our lives, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. where we move with the Holy Spirit, ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ where ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. we go to our works with an open heaven, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತೆರೆದ ಆಕಾಶವನ್ನು where we sleep ನೋಡಬೇಕು. under open heavens, where we sleep under open heavens, ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ನಾವು where ನೋಡಬೇಕು. we cook under open heavens. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು We ನೋಡಬೇಕು. do everything with the help of the Holy Spirit. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. No, in this season, let's all desire to be spirit led. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು Let's ಬಯಸಬೇಕು. all desire for open heavens in our lives. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆರೆದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jesus. Now, the fourth dimension of the prayer of Jesus was praying for open heavens. ನಾಲ್ಕನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೆರೆದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದು. No, we all will pray that we would experience open heavens in our lives. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಅನುಭವನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. Whenever we pray, the Spirit of God would outpour into us. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ That we ಸುರಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. all would become spirit-led humans. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತವರಾಗಿ That we would ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. belong to Him through the Spirit. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು Now let's look into the ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. fifth dimension. ನಾವೀಗ ಐದನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ If we ನೋಡೋಣ. can turn our Bibles to John chapter 11, ಯೋಹಾನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 41 and 42.
41 ಮತ್ತು 42ನೇ ವಾಕ್ಯ. You can read. ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? John chapter 11, verse 41 and 42. Yes. ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿ ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. You know, the English Bible says like this, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. You know, here we see Jesus doing a loud public prayer. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು You ನೋಡ್ತೇವೆ. know, in the early morning he went into a solitary place. ಆತನು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. In the night he went to a solitary place. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲಾಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ But here ಮಾಡಿದನು. we see a different type of prayer where he is doing a loud public prayer. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. You know, many of us like silent prayers. ಅನೇಕರು ನಾವು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ No, ಆಗಿರುತ್ತೆ. silent prayers are good. ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. I personally love silent prayers. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ I ಇಷ್ಟ. try to go very silent so that I can hear the voice of God. ನಾನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ದೇವರ ಸ್ವರ I'm ಕೇಳುತ್ತೆ. sure many of us like silent prayers. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ. You know, but sometimes God allows us to do loud public prayers. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Loud public prayers are required to build our faith and faith of people around us. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳುವವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು You know, ಮಾಡುತ್ತೆ. sometimes loud prayers can change somebody's life. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು You know, sometimes ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. sick people come to the church. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. No, sometimes they are suffering a lot. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. No, sometimes people want to go and pray individually to them. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ No, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. but I have been in certain places, certain churches. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ. You know, where God allows them to do, the whole church to do public loud prayers for the sick person. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ know, sometimes it's going in the live broadcast. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Sometimes so many Gentiles are seeing that. ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. You know, Jesus is praying that here. He's very assured that Jesus hears his prayer. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. But he's telling, I said this because the people around me will believe. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇವರು ನಂಬುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. sometimes loud prayers are effective. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ In our ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. lives also, we will put this into application. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Not always, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. but the Holy Spirit, when you pray for open heavens, ನೀವು ತೆರೆದ ಆಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, when you are led by the Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ, No, sometimes the Spirit of the Lord allows us to do loud public prayers. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, I've ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ seen the ಎದುರು whole ನೋಡ್ತಾರೆ. church praying, ನಾನು ಇಡೀ ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ the ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. pastor praying, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. and suddenly the
person in the wheelchair starts walking. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಂದ ಎದ್ದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. This increases the faith of the pastor. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. No, it increases the faith of the believers. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. And if there are some Gentiles around, they also see the power of Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯ ಜನರಿದ್ರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿನೂ ಸಹ No, ಅವರಿಗೆ sometimes ತೋರಿಸುತ್ತೆ. God can take us to certain hospitals. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. God can take us to certain death houses. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾವು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. We'll pray that we will have a courage to do loud public prayers. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. We will pray that many will arise out of this church who will do loud public prayers in the hospital and heal many. ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ನಾನಾ ರೋಗ ವಿಧವಾದಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು They will do ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. loud public prayers and rise up dead. ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದೊಳ್ಬಹುದು. Where they will do loud public prayers for revival. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Let's ಮಾಡಬೇಕು. all unlock this dimension in our lives. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. Where we will have the courage to do loud public prayers. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. Where we would be able to build our faith and others' faith also. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಡುವಂತ ಕೇಳುವಂತವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು It ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. requires courage to pray loudly in the public. ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು We ಕೊಡಿರಿ. pray that you would grant us grace for that. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು That ನಂಬ್ತೇವೆ. you would grant us strength for that. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು No, ನಂಬ್ತೇವೆ. we thank you. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ No, the ಹೇಳ್ತೇವೆ. fifth dimension of the prayer of Jesus was loud public prayers. ಐದನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ You know, the ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. sixth dimension of Jesus' prayer. ಆರನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ No, we don't have time to read the full chapter, but you can go home and read John chapter 17. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬಹುದು. This full chapter talks about the prayers of Jesus. ಈ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. You know, on Good Friday, whoever came, I told Jesus is our high priest. ಯೇಸು Jesus is our high ಗುಡ್ priest. ಫ್ರೈಡೆ ದಿನದಂದು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. No, Hebrews quotes that he became our high priest. ಇಬ್ರಿಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆತನು ನಮಗೆ You know, ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. and we see this is the prayer of a high priest. ಇದು ಒಂದು ಯಾಜಕನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. You know, history says that. ಇತಿಹಾಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, No, the high priest first, he always prays for himself. ಯಾಜಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And next he prays for the people next to the priestly line. ಯಾರು ಆ ಯಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then he prays for all the believers. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, in the ಮಾಡ್ತಾರೆ. same way we see from verse 1 to 5, Jesus is praying for himself. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ He is ಮಾಡ್ತಾನೆ. praying for the glory of the Father to be revealed. ಆ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, and ಮಾಡ್ತಾನೆ. from the verse 6 to 19, he is praying for his disciples. 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. You know, he is praying for the sanctification of his disciples. ಅವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, and ಮಾಡ್ತಾನೆ. then we see he is praying for all the believers. ಆ ನಂತರ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You ಮಾಡ್ತಾನೆ. know, whether we pray or we don't pray, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ there is a high priest praying for us. ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You know, he is the ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. eternal high priest who is still praying for us even after 2025 years. ಆತನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಜಕನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ You ಇದ್ದಾನೆ. know, the dimension of this which I was
surprised is that Jesus is praying futuristic. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ He's ಮಾಡ್ತಾ praying for all the believers. That's us. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. In our lives, we will also unlock a dimension where we will pray futuristic. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. All the head of the family, you are the high priest of this generation. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತವರೇ ಈ ಒಂದು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Even as we focus on building up family altars, I encourage that we will pray futuristic. We will pray the prayer of a high priest. We will pray for ourselves. We'll pray for everybody next to us, and we will pray for the generations to come. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಅಥವಾ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವಂತವನು ತನಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The sixth dimension of the prayer of Jesus was the prayer of a high priest. ಆರನೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. Pray futuristic. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Pray for the generations to come. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Our ಮಾಡಬೇಕು. prayers can make a great impact. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. Our prayer can change the course of a dimension of a generation. ತಲೆಮಾರುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. It can change how a generation grows up. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. Let us all rise up to pray futuristic for a holy generation to rise up. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. The final dimension of the prayer of Jesus, we can turn our Bibles to Luke chapter 23. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 34 and verse 46. 34 ಮತ್ತೆ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. Verse 34 states like this: Jesus prayed, Father, forgive them, for they do not know what they do. ಆಗ ಯೇಸು, ತಂದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯರು ಅಂದನು. Jesus is unlocking the dimension of the prayer of forgiveness. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Do we all pray to forgive? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? No, Jesus prayed to forgive. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. He is hanging there on the cross. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ he could have asked the Father to send him angels. ಆತನು ತಂದೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವದೂತರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. But he is praying there. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು Don't ಪ್ರಾರ್ಥನೆ send the ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. angels, but forgive these people so that I can fulfill your will. ನನಗೆ ದೇವದೂತರಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ. The church teaches a lot on forgiveness. ಸಭೆ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. Some of us don't forgive. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. I say that forgiveness is the portal for glory to open up in many of our lives. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. Jesus prayed for forgiveness that day. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ The ಮಾಡಿದ್ರು. glory portal opened up in his life. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಅನುಭವ ಆತನ Glory ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ was revealed through that forgiveness. ಮಹಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಬಂತು. I've seen my grandparents, my parents forgiving a lot of people. ನನ್ನ ತಾತ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Sometimes what people do angers us so much. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜನರು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕೋಪಕರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. But they always say forgive. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ Forgive no ಹೇಳ್ತಾರೆ. matter what. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸು. I have heard in my family prayers ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು so ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. many prayers of asking for forgiveness. ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I've seen glory opening up through forgiveness. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು Sometimes ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I stand here because of the forgiveness they have done. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದೇ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗಿದೆ. Sometimes people who try to destroy them,
ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. No, they have hurted them so much. ಅವರು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ No, they had all the rights to hit back at them. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ But ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. they chose forgiveness. ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. Today people who try to destroy them, ಈ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದಾಗ no, their generations are nowhere to be seen today. ಅವರ ತಲೆಮಾರುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಆಗಿದೆ. No, they have faded away. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But the forgiveness that they did ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ has made an entire generation to stand today. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ The ಮಾಡಿದೆ. forgiveness of my grandparents ನನ್ನ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ has raised up 4 people who are a blessing to millions across this world. 4 ಜನರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In this season, let's all unlock this dimension of praying for forgiveness. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Forgiveness opens up glory portals in our lives. ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ನಮಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. Even if it is difficult, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು I ಸಹ am sure it won't be difficult for us as it was difficult for Jesus. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ಆತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. But we all would open up glory portals in our lives in these days, I pray. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ The ಮಾಡ್ತೇನೆ. next dimension of the prayer of Jesus was the prayer to ask for forgiveness for others. Forgiveness prayer. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿತ್ತು. The last dimension of the prayer of Jesus, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ Luke chapter 23 verse 46. ಲೂಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 46ನೇ ವಾಕ್ಯ. And Jesus prayed out in a loud voice. He said, Father, into your hands I commit my spirit. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. The last dimension of the prayer of Jesus was surrender. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವುದು. Our spirits belong to Him. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಂತ. Our spirits are His. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆತನದಾಗಿದೆ. Our everything is His. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನದೇ ಆಗಿದೆ. We belong to Him. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಂತ. He is the author and finisher of our faith. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆದಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಆದಿ. So in our prayers in this season, let's unlock a dimension where we surrender our spirits to Him. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. Where we fully commit our spirits to Him. ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. That our spirit should belong to Him. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ವಂತ. Just as how Jesus gave His spirit into the hands of the Father. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು, we would commit our spirits to the Father. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. Let's all unlock these dimensions of the prayer of Jesus. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. The first dimension of the prayer of Jesus was praying in the early morning for fellowship. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಾನೆಯೇ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. He wanted to have fellowship with the Father. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. The second dimension of prayer of Jesus was thanksgiving prayer. ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. He always gave thanks even with the limited resources he had. ತನಗೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಂತ In the same ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. way we all will grow to give thanks to God for every resource we have and He will multiply it. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ನಮಗಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The third dimension of the prayer of Jesus was He prayed through all night before a big decision in His life. ಮೂರನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಳೆದನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. In the same way we all will rise up to pray throughout the nights. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. So that we will be spirit led.
ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. No, the fourth dimension of the prayer of Jesus was he prayed for open heavens. ನಾಲ್ಕನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ತೆರೆದ ಆಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ The ಮಾಡಿತು. same way when we pray during these times, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ let's desire for open heavens in our lives. ನಾವು ತೆರೆದ ಆಕಾಶವನ್ನು That ಬಯಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. there would be the outpouring of the Spirit in our lives. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು You know, the ಬರುತ್ತೆ. fifth dimension of the prayer of Jesus was he did loud public prayers. ಐದನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Let us all rise up in this season to do loud, bold public prayers where our faith and faith of people around us will be increased. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Our ತೋರುತ್ತೆ. loud public prayers would heal people, would rise up the dead, would bring revival in our nations. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜನರನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು No, ಬಿಡಿಸುತ್ತೆ. the sixth dimension of the prayer of Jesus was the prayer of the high priest. ಈ ಆರನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಯಾಜಕನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. No, let's all thank Jesus that he is still praying for us. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಇನ್ನೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ It's ಇದ್ದಾನೆ. through his prayers and grace that we are moving forward today. ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆತನ And ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ. let's also apply that into our lives where we will pray futuristic. ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Where we would ಮಾಡಬೇಕು. pray for ourselves, for people next to us and for the generations to come. ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. No, the sixth dimension of the prayer of Jesus where he forgave people. ಆರನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Let's all rise up to a level where we would be able to forgive people. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. Where forgiveness will open up glory portals in our lives. ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ಮಹಿಮೆಯ ಹಂತ Where we ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. could enjoy the fullness of glory because of our forgiveness. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು And the last, ಅನುಭವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. the seventh dimension of the prayer of Jesus was total surrender. ಏಳನೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Let's all rise up in this season where we give complete surrender to him and we commit our spirits into his hands. ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ Can we ಆತನ all ಕೈಗೆ rise up? ಕೊಡಬೇಕು. Can we all rise up and pray and finish? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Can we all sing this and surrender our lives to Jesus? I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender Father God, thank you for this wonderful day. ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Thank you for the gift of fellowship that you have given us. ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Thank you that we could come to your house ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. and receive your word. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Even as we go about
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗಲೂ we pray that we would unlock dimensions of how you prayed in our lives. ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು Help us to ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. pray without ceasing. ನಾವು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ In ಮಾಡಿ. this season, we pray that our altar should be built up, our prayer altar should be rebuilt in the name of Jesus. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ We ಮಾಡ್ತೇವೆ. pray that each of us would experience open heavens when we pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆರೆದಂತ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ We ಮಾಡ್ತೇವೆ. pray that we would experience your glory whenever we pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ We ಮಾಡ್ತೇವೆ. pray that we would be spirit led because we pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You ಮಾಡ್ತೇವೆ. move in our lives. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Let your ಬನ್ನಿ. presence go before us. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. Even as we go about in our week, ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೂ we pray that each of us would be spirit led. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ That we would ಸಂಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತವರಾಗಿರಲಿ. go out and be impactful. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇರುವಂತ ಜನರಾಗಿ ನಾವು Wherever ಮಾರ್ಪಡಲಿ. we work, wherever we work, whatever we do, we pray that we would be kingdom people. ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. That we are your representatives wherever we are. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು. Help us to make each of our places of work the place of our revival. ದೇವರೇ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಗುರುತಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. We pray that each of us would be impactful and bring down kingdom purpose wherever we are. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. We thank you for this wonderful day. ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ Bless ಹೇಳ್ತೇವೆ. each of us. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. Let your hedge of protection be upon us. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. Thank you, Jesus. ತಂದೆ ವಂದನೆ. In the name of Jesus we pray. ಯೇಸು Amen. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ತಂದೆಯೇ. Amen. Thank you. Thank you. Have a wonderful week ahead.